In this video, you will learn about angles and its type. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ। Two rays having same initial points form an angle। अगर टू रे एक ही पॉइंट तो स्टार्ट हो रही हैं तो वो की फॉर्म कर दियाँ एक एंगल, जिमें कि फिगर दे विच रिप्रजेंट किया गया एंगल AOB। ते O की आ एक स्टार्टिंग पॉइंट सा रे OA दा रे OB दा, ते O नूं असीं बोल दिंदे आ वर्टेक्स। ਤੇ OB ਐਂਡ OA ਜੋ ਰੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਮਸ ਆਫ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਜੋ L ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਜੋ M ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ C ਐਂਡ N ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक complete angle is equal to 360 degree। The next is types of angles। First is acute angle। An angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। Second one is right angle। An angle whose measure is 90 degree is called the right angle and it is equal to 1/4 of a complete turn। Third one is obtuse angle। An angle whose measure lies between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle। Fourth one is straight angle। An angle whose measure is 180 degree is called the straight angle। It is equal to half of a complete turn। Then fifth one is reflex angle। An angle whose measure lies between 180 degree and 360 degree is called an reflex angle। And sixth one is complete angle। An angle whose arms coincide with each other। मतलब टोटल ही ਅਸੀਂ वन रोटेशन कंप्लीट ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that is known as complete angle ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ 360 degree। Then next we will discuss about pairs of angles। First one is complementary angles। Two angles whose sum is 90 degree are said to be complementary angles। ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 40 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 50 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਟੂ ਐਂਗਲਸ whose sum is 180 degree are called supplementary angles। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 130 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 50 ਡਿਗਰੀ that is equal to 180 degree। Third one is adjacent angles। A pair of angles having a common vertex, a common arm are called adjacent angles। ਜਿਵੇਂ ਕਿ DB ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਆ ਤੇ D ਕੀ ਆ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਆਰਮ AD ਦੀ, ਆਰਮ DB ਦੀ ਤੇ ਆਰਮ CD ਦੀ। ਤੇ ਐਂਗਲ ADB ਐਂਡ ਐਂਗਲ BDC ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਆ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ। Fourth one is linear pair। A pair of adjacent angles form a linear pair if the sum of their measure is 180 degree। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होवे
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਗਲ AOB plus angle BOC is equal to 140 degree plus 40 degree, that is 180 degree. Fifth one is vertical opposite angles. The angles formed by two intersecting lines having no common arms are called vertical opposite angles. ਦੋ intersecting line ਜੋ ਵੀ angles ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ vertical opposite angle ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਐਂਡ ਐਂਗਲ C, ਐਂਗਲ D ਐਂਡ ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਜੋ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਨ AB ਹੈ ਜੋ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਆ CD ਦੇ, ਤੇ EF ਕੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਗਲ 1 2 3 4 5 6 7 ਐਂਡ 8। ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ 5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 5, ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 6, ਐਂਗਲ 3 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 7, ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 8। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, angle 3 and angle 5, angle 4 and angle 6। ਇਹ ਪੇਅਰ ਕੀ ਆ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਅੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, angle 1 and angle 7, angle 2 and angle 8। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। The next is co-interior angles, angle 3 and angle 6, angle 4 and angle 5। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, pairs of co-interior angles, ਤੇ co-interior angles ਦਾ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ co-interior angles supplementary angles ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ AB ਐਂਡ CD ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ co-interior angles ਦਾ ਸਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 180 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋ-ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 3, ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 4, ਐਂਗਲ 5 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 7, ਐਂਗਲ 6 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 8। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਸ ਕੀ ਆ, ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।